Right. GCE of 2017. Paper 1. Answer all the questions. In this paper, there are 40 questions. 40 questions. Here, select from the answers given within bracket the answer that suits the blank in each question from number 1 to 10 and write it on the dotted line. Of the total volume of gases in the atmosphere, nearly exists within the area about 6 kilometers from the Earth's surface. Yes, what's the percentage of the total volume of gases? වායුන්ගෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් පවතිනවද මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර් 6ක් යන තෙක්? Yes. Nikitadu? 50%. Yes, 50%. Your answer is correct. 50%. Second one, 50%. A special feature of is the decrease in temperature with altitude. A special feature of the troposphere, stratosphere, thermosphere. Tamashri? Troposphere. Troposphere. Decrease in temperature with altitude. එනම් අපි මුහුදු මට්ටමේ සිට ඉහළට යන උෂ්ණත්වය අඩු වීම සිදු වෙන්නේ troposphere. Troposphere. Right. මම මේක අන්ඩර්ලයින් කරන්නම් ලියන එකට වඩා පහසුයි. Troposphere. Here. විභාගෙදී නම් ඔබට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Write it on the dotted line කියලා තියෙන්නේ. Write it on dotted line. Papua New Guinea island is located in the continental shelf of Asia, Africa, Australia. Lisa? Africa? No. Then what about Niketadu? Australia. Australia. Madagascar is located in the continental shelf of Africa. Here, the river Danube flows into the sea. Niketadu, into which sea? Black Sea. Black Sea, yes, correct. Black Sea. Ural River flows to Caspian Sea. Ural River. Of the countries in the Western Europe is famous for commercial dairy farming. Italy, France, Denmark. Which country? Chamashi? Denmark. Denmark, yes. Denmark is famous. Denmark is famous for commercial dairy industry. Saline sandy soil and undulated land are more suitable for cultivation. Lisa? Saline sandy soil, ලුණු සහිත වැලි පස. Undulated lands. Coconut cultivation, yes. Coconut cultivation. මේ answers mark කරගන්න පුතේ ඔක්කොම paper එක නිවැරදිව mark කරගන්න 2017 geography pass paper එකක් මේක. සර් ඒක හින්දානේ මේ මුහුදායිනේ අර හොඳට පොල් හැදෙන්නේ. වැවෙන්නේ. ඒ හේතුව තමයි. ලුණු සහිත වැලි පස තමයි වඩා සුදුසු. වෙනත් ප්‍රදේශවලත් වැවෙනවා වඩා හොඳට වැවෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශෙ. The Minor Export Crops Research Institute in Sri Lanka is located in Jamashi? Where? Sulu Apanayana Book Parveshanayatane. Where? Matale, yes. Matale district is more suitable for cultivating minor export crops. You know minor export crops, cloves, cardamom, pepper, cinnamon, like that. Is important as an industry for brassware industry. Important as an area for brassware industry, a traditional handicraft industry in Sri Lanka.
Which area is famous for brassware industry? අම්බලන්ගොඩ මොරටුව පිළිමතලාව. නිකේතා නම කියලා ගන්න ඉන්න එපා උත්තර දෙන්න. පිළිමතලාව. පිළිමතලාව yes. ඔයාලා ටක් ගාලා මයික් ඕන් කරගන්න නැත්නම් ඕන් එකේ තියාගන්න ගෙදර ශබ්ද බද්ද නැත්තම්. Right. In figure showing the direction in 1 to 50,000 topographic maps, the line ending with the star denotes. ඔබ දන්න දිශාව පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. Magnetic north, true north, grid north. Then in 1 to 50,000 topographic maps, the line ending with the star denotes. True north. Sorry? True north. True north, yes, correct. True north. True north. True north. Then magnetic north වල කොහොමද තියෙන්නේ පෙන්නන්නේ? Magnetic north half of an arrow. එතන යටින් ලියා තියන්න paper එක print out එකක් ගනිපු අය. Magnetic north එකේ තියෙන්නේ E තලෙන් E න් භාගයක්. Right? Grid north full arrowhead. Full arrowhead. Grid north එකේ. Star එකක් එහෙම නම් තියෙන්නේ star එකෙන් උතුර පෙන්නන්නේ right true north. True north. මේක ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. Has been declared as strictly protected natural reserve area of Sri Lanka. Reticula Vilpattu Horton Plains. Tamashi? Strictly protected natural reserve. Reticula. Reticula. මේවට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් අර පර්යේෂණ කරන්න. Research ඒ වගේවට විතර ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් මේ strictly protected natural reserve. Right. Read each statement given under section from 11 to 15 and circle see if it is correct. Right. Circle see. බලමු පළවෙනි එක. The oceanic boundary enclosing the Manasi area, Pork Strait and Bay of Bengal that belongs to Indo-Sri Lanka boundary is called historical waters. Historical waters. Is it true or false? Oceanic boundary enclosing Manasi area, Pork Strait and Bay of Bengal that belongs to Indo-Sri Lanka boundary, maritime boundary, is called historical waters. Is that true or false? True. 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 එයාගේ territorial sea කියලා කියන්නේ givisumකින් තමයි බෙදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක හරියට. That is true. Right? That is true. Circle කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක මම දැවේ. Right. True. Territorial sea කියලා බෙදාගත්තොත් ඉන්දියාවට අඩු වෙනවා අපිට දුන්නොත් නාවික සතපුම් 12. ඉන්දියාවට නාවික සතපුම් 12 දුන්නොත් ලංකාවට අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා මේ historical waters කියන ඓතිහාසික ජල ප්‍රදේශයේ අපි සමව බෙදාගෙන තියෙන්නේ. Territorial sea කියලා හඳුන්වන්නේ නැහැ. The widely used source of energy in Sri Lanka is petroleum. Petroleum. Niketadu, is it true or false? Right. False. Wrong. Yes, that is wrong. What is the widely used source of energy? Widely used? Biomass. Sorry? Biomass. Yes, biomass. Correct. Biomass තමයි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ. Biomass. Paper එකේ print out එක ගනිපු අය ලියා තියන ප්‍රතිශතය ලියා තියන 43%. Biomass පාවිච්චි කරනවා දර ඒ වගේ වයිති. Right? Biomass 43%. Petroleum percentage එකක් හැටියට ගත්තොත් 37%. Petroleum. Petroleum. Right? एक पॉइंट मार्क कर दिया है 37%. The widely used biomass make a very right. Of the total population of the world,
About 90% lives in the southern hemisphere. Southern hemisphere. True or false? True or false? Nikita, False. that is wrong. That is wrong. එක වැරදි පුතේ ප්‍රකාශය. ඔයාලට පේනවා දැන් ලෝක සිතියම් බැලුවම වැඩිපුර සාගර ප්‍රදේශ පෙන්වන්නේ. දකුණු අර්ධගෝලය. සමගයට පහළින් තමයි සාගර. නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන සාගර ප්‍රදේශ. එහෙනම් සාගර ප්‍රදේශ වැඩිපුර කියන්නේ ජනගහනය අඩු වෙනවා. වනාන්තර දෙකකුත් තියෙනවා. ඒකවල දකුණු අර්ධගෝලයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොංගෝ ෆොරෙස්ට් ඒ වගේම Amazon forest. ඕස්ට්‍රේලියාව මහද්වීපයක් වුණාද ඉතාම අඩු ජනගහනයක් තමයි ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මැද හරිය කාන්තාරයි. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය ඔබට ලෝක සිතියම සිතින් මවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්‍රකාශයක් දුන්නා. Southern Hemisphere එකේ 90% ජීවත් වෙන එක වැරදි. According to the Human Development Index, the countries of the world are divided into 4 development groups. Is it true or false? True or false? I will give to Tisa. Kamashi. බලන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඔබේ බැලුවොත් 74 පිටුව. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ 74 පිටුව බැලුවොත් ඔබට මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. True or false කියලා මේක. Here. According to index 0 to 1, countries of the world can be identified under 4 groups. 4 groups. Maybe human development index එකේ මේ බිඳුවයි 1.4 පරාසය ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. Countries where human development is very high. Countries where human development is high. Human development is moderate. Countries where human development is low. මානව සංවර්ධනය අඩු රටවල් මේ විදිහට තියෙනවා. මොඩරේට් කියන්නේ මැද හරිය මධ්‍යස්ථ. right? ඒ බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ මානව සංවර්ධනය අතින් බලන්න 92 වෙනි ස්ථානය. දැන් 70 ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක. 70 ගානට 15ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. human development එක. එතකොට මේ ප්‍රකාශය හරිද වැරදිද කියලා දැන් ඔබට තේරෙනවා. That is true. Human countries of the world are divided into 4 development groups. That is true. Next one, the decisions to minimize the CFC emission activities and eliminate them totally after 2000 AD was taken at the Earth Summit convened in 1992. Is it true or false? True or false? Nikita, do? True. මේ සමිට් එක පැවතුනේ රියෝ ද ජනේරෝ වල. එතන ලියා ගන්න එක held in රියෝ ද ජනේරෝ. එනම් බ්‍රසීලයේ අගනුවොත් තමයි බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනේරෝ. රියෝ ද ජනේරෝ වල තමයි පැවතුනේ. ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් විභාගෙට. right? මේ සමිට් එක පැවතුනේ කොහෙද කියලා නේ. The decision to minimize CFC emission activities and eliminate them totally after 2000 AD was taken at the summit convened in 1992. Right? Earth Summit කියන්නේ මිහිතල සමුළුව. මිහිතල සමුළුව පැවතුණු වර්ෂය අහන්නත් පුළුවන් විභාගෙදී. 1992. නගරය අහන්නත් පුළුවන් බහුවරණේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ඔබට දැන් වෙන අවුරුද්දක වෙන ක්‍රමයකට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වැදගත් දැන් highlight කරලා බලා ගන්න. Here. When you match part A and B, what's the correct answer? What is the correct answer? Right? A, B. Gems. What's the area famous for gems? Area famous for gems. කතා කරන්න පුතේ.
ඔක්කම් පිටිය. ඔක්කම් පිටිය. ඊට අමතරව ඔබ දන්නවා රත්නපුර, ඇහැලියගොඩ, බලංගොඩ ඒ වගේ ප්‍රදේශ ප්‍රසිද්ධයි. ඔක්කම් පිටිය. right? ඔක්කම් පිටිය තියෙන්නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය. right? නමුත් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මැණික්පිර ප්‍රදේශයක්. Here, Sircon. What's the area famous for Sircon? Niketadu? Mirigam. Mirigam. Right? Ilmenite. Ilmenite. Pulmude. Pulmude. බලන්න එතකොට මැච් කරාට පස්සේ එනවා ආන්සර් BCA. BCA. මේ විදිහට. පොල්මුඩේ තියෙන තව නිලා වේලෙත් තියෙනවා. ඉල්මනයිට් තියෙනවා, පොල්මුඩේ, නිලා වේලි. right? ඒ අමතර ඒවා ලියා තියන්න පුළුවන් වලට ඕන. right? ඔක්කම් පිටිය. ඔක්කම් පිටිය විතරක් නෙවෙයි ජේම්ස් තියෙන එතකොට රත්නපුර, ඇහැලියගොඩ, බලංගොඩ ඒ වගේ ප්‍රදේශ. right? බලන්න දැන් සර්කෝන් කියන එක මීරිගම තියෙනවා. right? ලෝඩුවත්ත. මීරිගම, ලෝඩුවත්ත ඒ වගේ ප්‍රදේශ. Answer to next one. A few zones of soil that could be widely found in Sri Lanka are shown in column A. In column B, the areas where they are distributed are given. බලන්න එතකොට zones of soils could be widely seen. එන බලන්න පස් වර්ග ඒවා ව්‍යාප්ත වෙච්ච ප්‍රදේශ තමයි B වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒතකොට නිවැරදිව ගැලපුවම බලමු අපි ආන්සර් එක. Nikita, what's the answer you selected for this one? Answer number? Number 4. Answer number 4. අපි බලමු එක හරිද කියලා. Answer number 4 කියලා එකක් තියෙනවා. right. අපි answer number 4 select කරගත්තොත් මේ විදිහට. here. බලමු හරිද කියලා. non calcareous brown soil. Ampara Batikalo districts. That's correct. Red yellow letter soils. Right? A coastal area from Puttalam to Mulakiu. අපිට ඒකටම ගන්න පුළුවන් Jaffna Peninsula කියලා. right? බලන්න එතකොට red yellow letter soils Puttalam Mulakiu ඒ coastal area එකේ Jaffna Peninsula වල තියෙනවා. Then solidex soil Damana Taman Kaduwa region. Correct. Correct. Your answer is correct. Lowland wet zone districts කියලා තියෙනවා. Lowland wet zone districts වලට එන්න ඕන red yellow podzolic soil. ඒක දීලා නැහැ මෙතන. බලන්න එතකොට එක ආන්සර් එකක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා ළමයින්ට කනා ගහන්න බැරි වෙන විදිහට නේ. අන්තිමට තවත් අමාරු වෙන විදිහට දාලා තියෙනවා. අන්තිම එක ඔටෝ නිකන් අහුවෙන විදිහට ඉස්සර තිබුණේ. දැන් එහෙම අහුවෙන්නේ නැහැ. right? මේකට හොඳට උත්තර දෙන්න ඕලා. මේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැන් පස්සේ ලොගින් වෙච්ච අයට මම උත්තර බලා ගන්න පුළුවන් මුල හරියව. මම මේක දාන්නම්. මේක මම මේ YouTube එකට දාන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. right? Names of the few continents of the world are given in column A and in column B names of few lakes located on them are shown. Select the correct answer when column B is matched according to order shown in column A. Right, Bihandu Putta, what's the answer you selected? What's the answer you selected for this one? Chamashi? Answer 3. Third answer. Third answer, yes. Here, now let's see Asia. You know, Baikal, the deepest freshwater lake, Baikal is located in Asia. Right? Europe. සර් 15th එකට පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. Right. Wow, cartoonada. Okay, now is it all
මේකද පුතේ එන්නේ නිවැරදි හරි මේක හරි correct held in Earth Summit was held in 1992 in Rio de Janeiro වල තමයි පැවැත්වුනේ මේ අමතර කරුණු ලියා ගන්න ඒවා අපි සාකච්ඡා කරනවා right ඊළඟ බලන්න Australia Lake Erie so the answer 3 is CAD correct Titicaca තමයි තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමින් ඉහළින්ම තියෙන විල Titicaca right 3 paddy cultivating countries are shown in column A while column B showing a few river valleys in those countries where paddy is cultivated. Select the correct answer when column B is matched according to order shown in column A. A country, B river valley. Here, Tisat, what's the answer you selected for this one? Answer B Andu? Here, answer 1. United States of America. B. Sacramento River Valley. Australia Ganga Adu Ratakne, Murray Darling River. Italy Po River Valley, right? BDA. In sentences from number 20 to 26, filling the blanks with suitable words. Puthe past papers කරන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඔබට. මේවම තමයි පොඩි වෙනස්කම් කරලා දාන්න. paper එකක් හදනකොට ගන්න syllabus එකේ හොඳම කොටස තමයි ගන්න එතකොට. right? in මේකම දැන් මේ විදිහට නැතුණාට වෙන විදිහකට අහන්න පුළුවන්. මේ දෙන එක ඔයාලට ඊළඟට MCQ එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් උත්තර තුනක් දී. ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඉන්න හොඳට අවබෝධයෙන් තියන්න. මම මේ පාඩම් කරද්දි පන්තිය ඔයාලට මතක ඇති මේ ඔක්කොම මම දීලා තියෙන්නේ map marking කරන්න ඒ විදිහට. right. Mariana and Mindanao Ocean trenches agad are located in which ocean are they located? Niketa do? In Pacific Ocean. Pacific, yes. In the Pacific Ocean, correct. Harida ganna ratu planning. Harita karupaya Pacific Ocean. Is the country that has gained dominance in the field of electronic industries in the East Asian countries. Behind the Puta? Chamashi? What's the country? China, yes, very good. Gain dominance in the field of electronic industries. වල ප්‍රධානම ඉහළට වැඩිම ඉහළින්ම ඉන්න රට තමයි චයිනා. ඉලෙක්ට්‍රොනික විතරක් නෙවෙයි පුතේ චීනය ඉහළින් ඉන්නේ අයන් ඇන්ඩ් ස්ටීල් වලින් ඉන්නේ ෆස්ට් ප්ලේස්. ඔටෝමොබයිල් වලින් ඉන්නේ ෆස්ට් ප්ලේස්. මේ ෆස්ට් ප්ලේස් ඇවිල්ලා තියෙන ක්වොන්ටිටි එක අනුව. ක්වොන්ටිටි වනේ ක්වොලිටි එක අනුව නෙවෙයි. ක්වොලිටි එක අනුව නෙවෙයි කියන්නේ ක්වොන්ටිටි ප්‍රමාණාත්මකව නිපදවන ප්‍රමාණය. චීනය තමයි ඒක විශාල ප්‍රමාණය. චීනයේ ජනගහනය ඒකට මිලියන 1300කට අධික ජනගහනයක් තියෙන චීනය තුලම ලොකු වෙළඳපොළක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අවට රටවල් ටික උන්ගේ වෙළඳපොළ වැටියට තියෙනවා. කොට විශාල නිෂ්පාදනයක් වෙනවා මේ රටේ. right? දැන් ක්වොලිටි එකෙන් ගත්තොත් ජපානය, ඇමරිකාව, ජර්මනි ඒවා ඉන්නවා එතකොට ඉහළින්. මේ ප්‍රමාණාත්මකව තමයි ඒකයි කියන්නේ. මේ has gained dominance in the field of electronic industry. electronic විතරනේ ඒතර මතක තියාගන්න අනිකුත් ඒවා තමයි automobile, iron and steel. ඉතින් electronic. The northern latitude 23.5 degrees is known as Tropic of Tisa? Tropic of Cancer. Southern latitude 23.5 degrees is Tropic of Capricorn. මේ ටික මතක තියාගන්න ඕන. Arctic Circle, Antarctic Circle මේ වැලියු එකත් එක්ක මතක තියෙන්න ඕන.
In the mountain areas of Sri Lanka, in the mountain areas of Sri Lanka, paddy is cultivated according to the, yes, according to which cultivation method? Bihandu, which cultivation method? terraced cultivation. Terraced, yes, terraced cultivation method. Terraced cultivation method. Question number 24. The highest contribution from agricultural sector to the gross domestic product of Sri Lanka is provided by cultivation. Which cultivation? Yes. Highest contribution. Gross domestic product කියන්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. දල දේශීය නිෂ්පාදිත වැඩිම දායකත්වයක් දෙන භෝගේ. කුමක්ද? tea, rubber, coconut, paddy. නිකේතද? නිකේත paddy. Paddy තමයි වැඩිම දායකත්වයක් දෙන්නේ. right? වැඩිම දායකත්වයක් දෙන්නේ 100ට කීයක් විතර දේ දායකත්වය? හා 100ට කීයක් විතර දායකත්වයක්? paddy 100ට 1.5. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 1.5. tea. paddy. paddy. तर මේක මිලියන බිලියන ගණන් වලින් එකතු ලොකු වගයක් මේක. right? 1.5 කියන්නේ ලොකු ගාන. right? T ගත්තොත් 0.09 T cultivation එකේ දායකත්වය. දැන් ඒකට ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයේ වියදම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ 2.5 දල ජාතික නිෂ්පාදිතකින් විශාල අගයක් කොට හිතන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ දිනු දෙපාර්තමේන්තුවේ කලාපකාරයා ගුරුවරු පාසල් මේ 100ක් කරන්න කියලානේ ගුරුවරු සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු කියන්නේ වෙන රටවල 6 8 10 ඒ වගේ වියදම් කරනවා මේ ආරක්ෂක වගේ ඒවට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඒවට අඩු කරලා තියෙනවා එහෙම right කැලසම් පහ කියන්නේ මෙතන අපි එනකොට බිලියන ගණන් වලින් ලොකු ගාණක් කියන්නේ right. In 1 to 50,000 topographic maps, landforms are shown by. Lisa? Chamashi? Yes? Contour lines. Contour lines, yes. Contour lines, correct. Landforms, you know, mountain ranges, gaps, valleys, spur, ඒ වගේ අපෙන්නට conical hill, ඒවා landforms නේ. Plateau, they are shown by using contour lines. Graphs are widely used to depict variables like temperature that changes with time continuously. එන අඛණ්ඩව කාලයේ සමග මේ දේශගුණයේ උෂ්ණත්වය වගේ දේවල් වෙනස් වී පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොන graphs? මේක තවම උගන්වලා නැහැ මම. වැරදුනත් කමක් නැහැ කියන්න බෑ නිකේතද? Graphs are widely used. Bar graph, simple line graph ඒ වගේ මොනවද හොඳ? දැන් දේශ උෂ්ණත්වය වගේ වෙනස් වීම පෙන්වන්න. උෂ්ණත්වයේ විචලනයන් පෙන්වන්න. Simple line graph. Yes, simple line graph තමයි ගැලපෙන්නේ. ඒක ඉදිරි කරන්න තියෙන එකක් අපිට අවසාන පාඩමෙන් තියෙන්නේ. Simple line graph. දැන් ජනගහන වර්ධනය වුණත් ඒ වගේ වුණොත් පෙන්වන්න හොඳ simple line graph. ජනගහනය 1800 ගණන් වල ඉඳලා මේ දක්වා වෙනස් වෙච්ච පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. right? Simple line graph. Make use of the diagram provided to answer the questions 27 to 30. බලන්න ඔයාලට පේනවා මේ maps සම්බන්ධයෙන් map reading map marking වලින් ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් එනවා විභාගෙදී maps සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මෙතන ප්‍රශ්න තුනකුත් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20 ගානක් තියෙනවා. 20ක් තියෙනවා.
map reading සහ map marking වලින්. ඒතර මේ first paper එකේ ඒවා දෙනකොට ලකුණු 25ක් පවන map සම්බන්ධයෙන් ඉන්නේ. In the line, in the diagram, the line AB shows the slope. Line AB. මෙතෙන්දි බලන්න කන්දේ ඉහළ හරිය තියෙන්නේ steep slope එකක්. සමෝචර එක ළඟින් තියෙනුනේ. කන්දේ ඉහළ හරිය. Upper part of the mountain steep slope, lower part gentle slope. ඒකට මොකද්ද මේ තියෙන slope වර්ගය? තිසක් මොනවද slope වර්ගය? Gentle slope, steep slope, concave slope. දැන් මේක වර්ග දෙකම තියෙනවනේ. මේවට කියන්නේ concave slope කියලා. එහෙමද කිව්වා? concave slope. concave slope එක හඳුනාගන්න පුතේ මෙන්න. කන්දේ ඉහළ හරිය තියෙන්නේ steep slope එක. දල බෑවුම. දල කියන්නේ බෑවුම වැඩි. පහළ කොටස තියෙන්නේ gentle slope. මද බෑවුම. මේකේ අනිත් පැත්ත આવතින් convex වෙනවා. convex slope එකක් වෙනවා. right? convex slope. convex slope එකක තියෙන කන්දේ ඉහළ තියෙන්නේ මද බෑවුම. පහළ හරිය තියෙන steep slope එකක්. ඒ වගේ. In the diagram, the landform shown by CD. CD. What is the landform shown by CD? Chamasi? Gap. Gap. Gap එකක් තියෙන එතන කපොල්ලා. Right. Correct. Gap. Next one. In the diagram, landform shown by EF. Tisa. EF. What's the conical hill? Conical hill, yes. කොත් කන්දක් තියෙන. Conical hill. Conical hill. Conical hill එකක් තියෙන. මේක කොතක හැටේ තමයි එන්නේ අන්දට පස්සේ අපි. Next one, according to diagram, drainage pattern exists in this area. What type of drainage pattern exists in this area? You know, radial drainage pattern, trellis, dendritic, ඒ වගේ drainage patterns තියෙනවා. මෙන්න මේකේ දකින්න පුළුවන් මොන drainage pattern එකක්ද? මේ තියෙන හෙල් වැටි තියෙන්නේ. හෙල් වැටි. වැඩි උසක් නැහැනේ මීටර 200 ගණන් ඒ වගේ තියෙන්නේ. මේ හෙල් වැටි වලින් සමාන්තරව අතු ගංගා ඇවිල්ලා ප්‍රධාන ගඟට එකතු වෙනවා. මෙන්න. එතකොට මේ වර්ග දෙකක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා මේ නිම්න වර්ග දෙකක්. මේ longitudinal valleys, right? Longitudinal maybe, right? Valleys එහෙම දක්නට ලැබෙනවා. Transverse valleys. මේ වගේ transverse valleys. Longitudinal valleys දක්නට ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ system එක හඳුන්වන්නේ කොහොමද? නිකේතද? What's your answer? Trellis drainage pattern. Yes, trellis drainage pattern. Trellis drainage pattern කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ මේ විදිහට. හරිද? Trellis drainage pattern. මම ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්න මෙන්න මේ වගේ රටාවක් ආවොත් තමයි අපි කියන්නේ අර radial ලංකාවේ සමස්තය ගත්තොත් තියෙන radial drainage pattern එක. ඒකට radial drainage pattern එකේදී එනවා මධ්‍ය කඳුකරේ ගංගා විවිධ දිශාවන්ට ගලාගෙන යනවා. එය radial drainage pattern කියන්නේ අරීය ජල වාහනය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පටන් අරගෙන විවිධ පැතිවලට ගලාගෙන යනවා. right? හරියට ගංගාව නිම්න වලින් අදිනවා මේ විදිහට. දැන් අර බයිසිකල් එක ස්පෝක් මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේද? පම්ප් එකට අන්නේ වගේ මේ විදිහට ගලාගෙන යනවනම් හැම පැත්තටම ඒක radial drainage pattern. මේ drainage patterns පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඔබට තියෙන්න ඕන. Right. Question number 31 to 40. Select the correct or most appropriate answer from 4 answers given and write its number on dotted line. An example for metamorphic rock. Metamorphic rocks.
Niketa, what is your answer? Coal, Diamond. diamonds, granite, basalt. Correct answer? Diamond. Yes, diamonds. Diamonds, correct. Diamonds, metamorphic. ඊට අමතරව අපි දන්නවා nice, marble. Nice, marble also metamorphic. Coal වගේ වයි අයිති වෙන්නේ sedimentary. Right? Sedimentary. Granite අයිති වෙන්නේ ඔබ දන්නවා igneous. Basalt නේ. Basalt ඒවා igneous rocks. Here, the Nalaba Plains is located in Bihadabutta. Where is it located? Answer ki number එක තමයි විභාගෙදී ඔබ ලියන්න ඕන මෙතන. Right? මෙතන number එක ලියන්න ඕන. Nalaba Plains is located in Australia, India, South. ඔතේ ඇහෙනවද මං කියන දේ? නිකෙද්දෝ මං කියන දේ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා sir. හරි. Right, බලමු අපි. Here, Nalaba Plain is located in Australia, India, South Africa, Russia. In which country it is located? It's in Australia. Australia. Rainfall between 30 millimeter and 500 millimeter. Cool, wet climate during the plant growing season. Well drained plains. Chernozem soil. For which cultivation are the above physical factors important? Tisat 10. For which cultivation? Cool, wet climate during the plant growing season. Paddy, No. What about Niketa? Wheat. Beet cultivation. Paddy වලට පුතේ මේ වර්ෂාපතනේ මදි. වර්ෂාපතේ මේ සෞම්‍ය කලාපේ temperate zone එක තමයි wheat cultivation එකට ගැලපෙන්නේ. Cool, wet climate එක paddy වලට හරියන්නේ. Paddy වලට tropical climate එකක් තියෙනවා. Right? Alluvial soil. Paddy වලට ඕන මේ Chernozem soil නෙවෙයි alluvial soil. ගංගා නිම්නවල තියෙන ඒ විදිහට. The dairy cattle center of Sri Lanka, which has been started to exchange lactating cows, is located at where? Ambewela, Kananwila, Walpita, Meewala, Palana. Yes. Yes, Malpati. Where is it located? Chamashidu? මීවන පලාන. Meewala, Palana, yes. Meewala, Palana cattle center එක තමයි තියෙන්නේ to exchange lactating cows. කිරිවැල දෙනු හුවමාරු කිරීම සඳහා පිහිටවා තියෙන dairy cattle center එක තමයි මීවන පලාන. මේ අඹේවැල කනන්විල වල්පිට තියෙන්නේ මේ cattle research centers. Okay, 35. A few locations of export village in Sri Lanka are given in column A, while column B showing the export crops related to those. Select the correct answer when the column B is matched according to order shown in column A. බලන්න එතකොට area මේ crop එක තමයි B වලින් තියෙන්නේ. Export village.
export village අපනයන ගම්මාන A වලින් පෙන්නනවා ඊට අදාළ භෝගය පෙන්නනවා B වලින් බලමු මැච් කරාම එන්නේ කොහොමද කියලා ඒකදී right Nikita what is the answer you selected for this one answer Second one. second yes second answer correct Dambadeniya and Dambadeniya cashew Dambadeniya cashew කජු සඳහා රාජාංගනේ chilies see chilies මේක 10 සිලබස් එකේ තමයි තියෙන්නේ කටුගම්පල beetles BCA එදිට එන්න ඕන answer එක BCA here these rivers related to hydroelectricity power stations in Sri Lanka are given in column A. In column B, the power stations associated with them are shown. Select the correct answer when column B is matched according to order shown in column A. Tisa, what's the answer you selected for this one? Tisa? Answer number? Yamasidu? Third one. Third one. Happy Balu, third one. Hari again. Here. Kalani River. Kalani River. Here. Canyon. Mahavali River. Victoria. Victoria. Kaluganga. Kaluganga. Kukule Ganga. එහෙනම් බලන්න මේ පෙන්නුම් කරන්නේ B වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ power stations ඊට අදාළ ජලාශය ඉදි කරලා තියෙන්නේ මේ ගංගා මුල් කරගෙන answer 3 correct 37 installation of warning systems making the community aware and community participation strengthening of disaster management institutions strengthening කියන්නේ ශක්තිමත් කරනවා ආපදා කළමනා කරන මධ්‍යස්ථාන installation සවි කරනවා warning centers අනතුරු වැගීම් මධ්‍යස්ථාන right making the community aware ජාව දැනුවත් කිරීම ඒ වගේ to which stage of disaster management cycle are the above mentioned measures on disaster management related to preparation or response recovery mitigation Nikita do Mitigation. yes mitigation එකයි preparation එකයි තරම සමානයි කියලා අපි කිව්වා ඔබට සූදානම් වීම මේ හානිය අවම කිරීම හානිය අවම කරන්න තමයි ඒකට mitigation එකේදී preparation කලින් සූදානම් වෙන්න මේ දෙකේම යම් සමාන බවක් තියෙනවා right සමාන බවක් තියෙනවා ඔබ දැනගන්න ඕන මෙන්න මේ අධ්‍යයන හතර සහ ඊට අයත් වෙන එම අධ්‍යයනවලදී අපි කළ යුතු දේවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා මේ එක අධ්‍යයනයේදී අපි කළ යුතු දේවල් disaster management එකේදී කරන්නේ හානිය අවම කිරීම right question number 38 the season during which the cyclone hazard widely affects northern and eastern Sri Lanka is right Tisat during which month Nikita sorry March and April not answered sir. third answer you say January February no cyclones mostly occur October November answer 1 right answer 1 next one use the following information to answer questions 39 and 40 yeah the answer that contains the two letters බලන්න මේක තියෙනවා sex ratio aging population ජනගහනය මහලු ජනගහනය වැඩි වීමනේ air pollution crude death rate crude කියන්නේ දල කෙනෙක් දල මරණ අනුපාතය fossil fuel use
The answer that contains two letters indicating a decline in one factor leads to an increase in another factor. එහෙනම් මේ එක කාරණයක් decline වුණොත් අඩු වුණොත් අනිත් කාරණය වැඩි වෙන්න බලපාන. අනිත් සාධකේ වැඩි වෙන්න බලපාන. මේ අනුව. right චමාසිදු කියනවා පිළිතුර වාතවර ගන්න. Which one? Second answer. Second answer. බලමු අපි second හරියනවද කියලා. Sex ratio. B. Age in population. Sex ratio එක අඩු වුණොත් age in population එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. අදාළ නැහැ. නිකේත do your answer. First one. First one කියලා යා කියනවා. බලමු අපි හරියද කියලා මේක. First one. එහෙනම් මෙන්න පළවෙනි එක අඩු වෙන්න ඕන. Decline in one factor. Crude death rate. දාලා මරණ අනුපාතය අඩු වෙනවා. දැන් B එක වැඩි වෙනවද බලන්න. Age in population. ජනගහනය මහලු ජනගහනය වැඩි වෙනවා. වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වෙනවා. ඒක හරියි. එහෙනම් මරණ අනුපාතය අඩු වෙනවා කියන්නේ ආයු අපේක්ෂාව වැඩි වෙනවා. ආයු අපේක්ෂාව වැඩි වෙනවා. ඒ වුණොත් වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වෙනවා. වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වෙනවා. ඒක හරියි කාරණා. එක මේ පළවෙනි මුලින් කියපු එක අඩු වෙන්න ඕනේ ඊළඟට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව බලන්න ඕනේ. The answer that contains two letters indicating an increase in one factor leads to an increase in another factor. මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා ඔබට මේ ජියෝග්‍රැෆි වල මෑත කාලේ. මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් දී. එහෙනම් බලන්න එක ෆැක්ටර් එකක් වැඩි වීම අනිත් සාධකයේ වැඩි වෙන්නත් බලපාන්නේ මොකක්ද? Lisa? Yes. Nikita, what's that? Third one. Third one කියලා කියනවා. බලමු අපි හරියද කියලා. එහෙනම් E fossil fuel use එක වැඩි වෙනවා. fossil ඉන්ධන භාවිතය වැඩි කරනවා. එතකොට air pollution එක වැඩි වෙනවා. That's correct. Good. එහෙනම් අපි දන්නවා fossil fuel use එක වැඩි වුණොත් air pollution එක වැඩි වෙනවා. ඒක හරි ඒක. මම කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනවද? Oh, sir. හරි. සර් ප්‍රෝඩ් ඩෙත් රේට් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දල මරණ අනුපාතය දල වශයෙන් crude death crude oil කියන්නේ බොර තෙල්නේ එයාගේ crude ඒක දල වශයෙන් death rate මේවා එකිනෙකට බලන්න ඕන ඔබ තාර්කානුකූල A B අරගෙන බලුවොත් sex ratio age in population හරියන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට බලන්න C ගත්තොත් බලන්න air pollution D ගත්තොත් crude death rate ඒක පැහැදිලිවම පේනුනේ අදාළ නැති බව. air pollution එකයි මරණ ආතේ air pollution ඒක ගන්න අමාරුයි. right මේක තමයි ඉන්නේ පැහැදිලිවම. right බලන්න ලකුණු 40න් කීයක් තියෙනවද කියලා ඔබට එක ගන්න. විසත් කරේ නැද්ද එක ප්‍රශ්නයක් අපුතේ? කරා සර්. ලකුණු කීයක් තියෙනවද ඔබ 40? 34. 34. Nikita, how many marks? 38. 38, right. Excellent. And Chamashi? 37. 37, right. Very good. More than 34, very good. More than 34, very good. අපි තව ප්‍රශ්නයක් බලමු මේකේ. right. මේක paper එක නැතුව බලන කරනකොට තමයි මේකේ අවසාන හරිය තමයි තියෙන්නේ. බලන්න. What is shown by number 1? What is shown by number 1? බලන්න උත්තර ටික. Coral reef, sand spit, breakwater. Breakwater. මම map එක ඔබට පෙන්නනවා බලන්න මේකේ. Right. Number 1. Where is number 1? දැන් ඔයාලගේ පොත්වල තියෙන maps එහෙම පුතේ පැහැදිලි නෑ මේ තියෙන්නේ. ඔයාලගේ paper පොත් අරගත්තා නම් ඒවයි පැහැදිලි නෑ මේ map එක. ආස් paper පොත්වල. උත්තර ලියන්න අමාරුයි.
මේකෙන් පැහැදිලිව පේනවා ඔබට. right. මේ පෙන්නන්නේ number 1 එක. ඒතර මොකක්ද එන්න ඕන මේක? coral reef the sand spit. coral reef No, not coral reef. Chamasidu? Sand spit. Yes, sand spit එකක් උදේ තියෙන්නේ. sand spit එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ sand spit එකක් තියෙන්නේ coral reefs නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. coral reef නම් මොහොතේ වගේ වෙන්න ඕනේ මේ රට මෙරළ තීරණේ මේ තියෙන්නේ. right beach එකේ වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. beach එකේ වගේ මෙහෙම coral reef නෙවෙයි තියෙන්නේ. sand spit කියන එක එනවල මේ උත්තර ලියා ගන්නකු නැති අය 2017 part 2 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ A කොටස. A වල රෝම ඉලක්කම් 1. A වල රෝම ඉලක්කම් 1 ඒ විදිහට යන්න ඕනේ. right. මෙන්න දෙවෙනි කොටස පුතේ බලන්න. What is shown by number 2? උත්තර ටිකත් එක්ක බලා ගන්න ඕනේ. River mouth. River mouth. Delta lagoon. ඊට පස්සේ අපි number 2 කොයිවද බලන්න ඕනේ තියෙන්නේ. right. මම දැන් map එක තමයි තියාගෙන ඉන්නේ උත්තර ටික කියවන ඔබ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ වෙන්නදී මේ පැත්තේ ඊතලයට උත්තර ටික බලන්න මම නැවත කියන්න delta river mouth lagoon නිකේතද River mouth. yes delta එකක් නම් පොඩි දූපතක් වගේ තියෙන්න ඕනේ පොඩි දූපතක් ඒ වගේ හැදිලා තියෙන්න ඕනේ ඒ එහෙම එකක් මේකේ පැහැදිලිව පේන්නේ මේ ඊතලයේ යොමු කරලා තියෙන්නේ මොකද පැත්තට තියෙන river mouth එක river mouth right මේ වගේ river mouth එකක් දෙපැත්තේ තියෙන්න පුළුවන් අර sand sheet sand spit තියෙන්න පුළුවන් මොකද මේ ගඟෙන් එනෝනේ ගොඩක් දුරට ගම් වතුරත් එක්කනේ වැලි කොට දෑම මේ වගේ නිසා එන වැලි එහෙම නැවත රළ පහරත් එක්ක මේ දෙපැත්තේ තැන්පත් වෙනවා ඒ විදිහට okay what is the area shaded in pink color shown by number 3 මෙන්න මෙතන මොකද මේක 4 color එකක් විභාගේ තියෙන්නේ නමුත් මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ 4 colors නෙවෙයි ඒක අපිට අමාරුයි නිගමන කරන්න සමහර ප්‍රශ්න what is the area shaded in pink color shown by number 3 මෙන්න මේ උත්තර තියෙන්නේ tourist zone conservation zone built up area මොකක්ද දෙන්න ඕන චමාසිදු what's that මේ වගේ තියෙනවා road development authority කියලා තියෙනවා මාර්ග සංවර්ධන built up area මේ ඉදිකිරීම කරන ප්‍රදේශයක් පුතේ key එකක බලා ගන්න සිතියමේ key එකේ මේ තියෙන built up area පැහැදිලිව ඒව අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන සිතියමේ key එක ඔබ හොඳට ස්ටඩි කරලා තියෙන්න ඕන built up area මෙතන key එක පෙන්නුම් කරන්න දන්නේ නැහැ මේ සිතියන් වල ට්‍රෙඩ් 10 එකේ දීලා බලන්න key එක මෙන්න දින මේ දින මෙන්න බලන්න මේ දින්නේ key එක මෙන්න built up area මේ විදිහට ඉදිරියෙන් කරන ප්‍රදේශයක් මේකේ built up area here මේ key එක හොඳට ස්ටඩි කරන්න මේ built up area එකක් තියෙනවා ඊළඟ හතර බලා ගන්න what is shown by number 4 circuit bungalow hotel rest house number 4 මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ rest house hotel circuit bungalow එතන කළු පාට තරුවක් වගේ තියෙන පුතේ නේද ත්‍රිකෝණයක් තියෙන්නේ මේ විදිහට කළු ත්‍රිකෝණයයි රතු ත්‍රිකෝණයයි එහෙනම් කළු පාට ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා rest house hotel එක තමයි
a red colored triangle hotel, black colored triangle rest house. එහෙනම් මෙතන බලන්න පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙන්න ඊතලේ ගාලා තියෙන්නේ black triangle එන එක rest house කියලා කියනවා. රෝමි ලක්කම් 4ට rest house. මම මේක WhatsApp එකට paper එක දාලා print out එකක් ගන්න ඕනේ හින්දා ළමයි. ටිසත් ගත්තද print out එකක්? yes sir. දැන් ළමයි paper ඉවර වෙලා කියලා කියන පොත් කඩවල ඒ වුණත් දැන් මම දාපු ගමන් මේක ගන්න ඕනේ මේක. WhatsApp එකට එවුවම ඒක ගිහිල්ලා අර ගන්න ඕනේ. දැන් මේක සාකච්ඡා කරනකොට දැන් ඔයාලට එහෙමයි. අපිට වේගයෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඒකට. Right. Next one. What is the commercial crop widely distributed in the area? Widely distributed in the area. Commercial crop. Niketa do? Then crops ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඒකට crops ගොඩක් තියෙනකොට සමස්තය බලන්න ඕනේ. වැඩිපුර තියෙන්නේ මොනවද කියන්නේ? අපි භූමියේ coconut ප්‍රතිශතයක් හැටියට බලන්න ඕනේ. Right? වැඩිම ප්‍රමාණයක් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? මෙන්න කොකනට් මෙන්න මේ වෙරළ බඩ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. වෙරළ බඩ ප්‍රදේශයේ පෙන්නන්නේ right කොකනට් මෙන්න මේ areas. නමුත් මේ හරිය මේ ඉහළ පෙන්නන්නේ මොනවද? මේ කොකනට් නෙවෙයි මේ පෙන්නන්නේ. මේ හරිය පෙන්නන්නේ මොනවද මේ? නිකේතද බලන්න මේ. මේ හරිය පෙන්නන්නේ බෝගේ. Rubber. rubber රබර් පෙන්නන්නේ මේ. මේ දෙන්නේ රබර් මේ. රබර්. මේ රබර් මේ කොකනට්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ බලන්න එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න. What is the commercial crop widely distributed? ළමයින්ට ගැටලුවක් කරන විදිහට අහලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ඒරියා එක මෙහෙම ගත්තම් මේ ගඟෙන් මේ පැත්තේ මේ coastal area එකේ කොකනට්. මෙන්න මේ පොඩ්ඩේ කොකනට් තියෙනවා. ඒ හැරුණම බලන්න land area එක සමස්තය ගත්තම මේකේ වර්ග ප්‍රමාණය වැඩිපුර ගත්තම තියෙන්නේ රබර් තියෙන්නේ. ඒක රබර් තමයි එන්නේ. රබර්. මේ පොල් ගස් ඝනත්වය අනුව නෙවෙයි අපි භූමියේ වර්ග ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඔබ කියන්නේ. මේ වර්ග ප්‍රමාණය වැඩිපුර තියෙන්නේ රබර්. උත්තරේ නෝ රබර්. right. සමහරවිට භෝග 3-4ක් තිබුණොත් ඔබ මේවායින් බලන්න යාර ස්කේල් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ස්කේල් එක. right. Excuse me sir. ඔව් කියන්න. ඔව්. මේ topographic map එකේ දීලා තියෙන corridor beach එක ආශ්‍රිතව නේද? මේ ඒ වුණාට මේ ගඟේ මේ පැත්තේ මේ ටිකේ තියෙන්නේ මේ රබර් කල්ටිවේෂන් එක. මේ පැහැදිලිව පේනවනේ සිම්බල්ස් අන්න. ඔය කළුතරේ මේ කිට්ටුව තමයි තියෙන්නේ. හා. මෙන්න මේ ටික coastal ඉතින් හරි මේ coastal area එකේ මේ ටිකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා. හා. මේ කොකනට් තියෙන්නේ මේ තියෙන පැහැදිලිව කොකනට් මේ කළු ගඟ තියෙන්නේ කළු ගඟ. එහෙනම් මෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ බලන්න ඊස්ටර්න් සයිඩ් එක එහෙම තියෙන්නේ north eastern ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ rubber cultivation rubber. දැන් කළුතර මෙහෙම ඒ හරි වැඩි හරියක් rubber ප්‍රසිද්ධ district කියන්නේ කළුතර district. right. මේ coastal region එකේ කොකනට් තියෙන්නේ මේ සමස්තය අහන්නේ ප්‍රශ්නේ අහපු හැටි බලන්න most widely distributed commercial crop widely distributed. එහෙනම් එනවා රබර් තමයි මේක තියෙන්නේ. රබර් එන්නේ. Here what is the administrative boundary extending from A to B? A to B. මේ තියෙන්නේ administrative boundary. මේ පෙන්නන්නේ තෝරන මෙතන තියෙනවා අර dash 3 dots. dash 3 dots. නැත්නම් -3 dots ඒ minus symbol එකයි 3 dots. නිකේතද what is the administrative boundary? AGA division boundary. yes AGA division boundary එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මායිමක් වෙන්න. divisional secretarial division boundary එකක්. AGA division කිව්වොත් කමක් නැහැ. මේ බලන්න මේ කී එකේ වෙන්නන්නේ මේ. මෙතන බලන්න මේ විදිහට වෙන්නන්නේ
ඉරි කැලේ dot තුනයි තියෙන්නේ boundary of the AGA division. District නම් plus dot. මෙතන provinces plus double minus ඒ විදිහට මේ key එක හොඳට ස්ටඩි කරන්න මේකේ ෆොටෝකොපි එකක් අරගෙන නැත්නම් අලව ගන්න ඔබගේ මේසේ ගාව. හැබැයි 4 colors වෙන්න ඕන නැත්නම් වැඩන්නේ. මේ colors එක තියෙන්න ඕන හරියට. black and white එකක් කරන්න. දැන් ඔයාලට ෆොටෝකොපි ගන්න පුළුවන් 4 colors ගන්නත් පුළුවන්. Right, next one. An air strip is shown by CD. Air strip is ගුවන් පතයක් පෙන්නන CD. State its length in kilometers. බලන්න CD. මෙන්න CD. Air Force එකක් මෙතන දිනන මේ Air Force කියලා දිනන්නේ. ගුවන් හමුදාව. දැන් මෙතන ගුවන් පතයක් තියෙනවා. මේක එතකොට ඔබ බලන්න ඕන සෙන්ටිමීටර්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා. සෙන්ටිමීටර්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. බලන්න නිකේනට සෙන්ටිමීටර්ස් කීයක් තියෙනවද එතන? How many centimeters? Sorry? 2 centimeters. 2 centimeters. Then what is the length of the air strip? 1 kilometer. 1 kilometer. මේ 1.50,000 සිපියවත් දීලා තියෙන වෙන ස්කේල් එක යටින් තියෙන 1.50,000 එන සෙන්ටිමීටර් දෙකක් කියන්නේ ඔබ දන්නවා කිලෝමීටර් එකයි. මෙතන සෙන්ටිමීටර් 4ක් ආවනම් කිලෝමීටර් දෙකයි. 1 සෙන්ටිමීටර් එකකින් සිපියමේ සැබෑ පොළොවේ කිලෝමීටර් භාගයක් වෙන්නේ. සැබෑ පොළොවේ කිලෝමීටර් භාගයක් එන මෙන්න මේක ඔබ අවබෝධය තියෙනවා. right. ඊළඟට බලන්න අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය what is the line shown by letter E? Letter E. Here. Letter E හොයා ගන්න ඕන. Here. මෙන්න මෙතන උදේ letter E. What is the line here? What is the line shown by letter E? Yes, Niketa, do you answer? Longitude. No. Longitude there, name the longitude එකක් තමයි පුතේ. longitude කියලා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. longitude තමයි මේ තියෙන්නේ. longitude තමයි තියෙන්නේ. longitude. index contour line කියන එකත් ඔය විදිහට තමයි එන්න ඕන. හැබැයි මේක සිතියම clear නෑ. index contour line වුණා නම් ටිකක් මහතට යන්න ඕන. coastal area එකම සමෝච්ච රේඛා වැඩි නෑනේ. CNC වගේ එන එක එන්න පුළුවන් contour line. right? index contour line එක එන්න පුළුවන් ඒක ටිකක් thick dark විදිහට එන්නේ මේක ගන්න වෙන්නේ longitudes විදිහට ගන්න. longitudes විදිහට තමයි ගන්න ඕන. right? main longitudes නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් longitude එක නැවත minutes වලට එහෙම බෙදනවනේ ඒකක් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Here of the 3 areas in quadrants F, G, H, which one is the area that could attract the largest number of people for various needs daily? බලන්න පුතේ මෙතන මේ කොටුවක් ඇතුළේ දිනෝ F, G, H. මේ දෙන F, G, F, G, H. H මේ තේරුම් ගන්න එතන තියෙන symbols බලාගන්න G
H අකුරු බලමු අපි. Where's H letter? This up. Now මෙතන ලියන්න H. H. G. අපිට හොයාගන්න ඕනේ F letter එක. F. මෙන්න මෙතන තියෙනවා F. මෙතනින් අහන ප්‍රශ්න බලන්න මේ ස්ථාන තුනෙන් which one is the area that would attract largest number of people for various needs daily? Various needs daily. විවිධ අවස්ථා සඳහා මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් මොන ස්ථාන දාන various needs F G H. දැන් මෙතන F ගත්තොත් එන්නේ නැහැ මේ built up area එක. G. built up area එකක් නෙමෙයි නාම ඉදි කරන තැන තියෙන්නේ. බලමු තව H කියන එක. H කිව්වොත් මෙතන temple එකක් එහෙම තියෙන්නේ. temple. various purposes කියලා කියන්න බෑනේ temple නේ. various ඒක ආගමික කටයුතුනේ නේ. ඔය G ගත්තොත් පුතේ බලන්න එතන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. G. G කියන එක තමයි ගන්න ඕනේ මේ මන් සංධිය මේ area එක. එතකොට මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් නේ G කියන එකත් එක්කම right මෙතන මේ quadrants කියලා කියන්නේ මේ කොටු කරපු ප්‍රදේශය මේ අකුරක් ඇතුළේ මේ කොටු කරමු මේ ප්‍රදේශෙමයි තියෙනවා මේ තමයි railway station තියෙනවා mosque නේ මුස්ලිම් ජනගහනේ කෝවිල් මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ කොටුවට වඩා වැඩිපුර සෙනගක් ඇදෙන්නේ මේ G අකුරේ ගොඩාක් තියෙනවා. G අකුරෙන් පෙන්නන ප්‍රදේශ තමයි වැඩි සෙනගක්. ඒක අහලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් F G H which one is the area that would attract largest number of people? Largest number of people. වැඩිම කිව්වන් එහෙනම් G එන්නේ. තරග කරලා බලන්න ඕන උතින්. තියෙන පොදු ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා නම් හරි. පොදු ස්ථාන. මේ H එකේ තියෙන පොදු ස්ථාන ඊට වඩා වැඩි G වල. F නිව සම්පූර්ණයෙන්ම එතන ගන්න බෑ built up area එකක් වань built up ඉදි කරමින් පවතින ප්‍රදේශයක් අවසානයේ ප්‍රශ්නට දාලා ලකුණු ඔබට 10ක් තියෙනවා of the three areas F G H mentioned above which one would be the area that possesses the highest religious diversity highest religious diversity මේ ඔබ නම් කරපු FGH කියන ප්‍රදේශ areas වලින් FGH කියන areas වලින් religious diversity එක වැඩිම G. highest religious diversity එකක් තියෙන්නේ letter G. ඉතින් බලන්න ඒතර letter G කියලා අපි තර්ක මේකට හේතු තියෙන්න ඕනේ. I mean you can see temple you can see yes Kovil මෙන්න මෙතන Kovil තියෙනවා නේ එහෙනම් Tamil population එක නේ Kovil temple මේ හරිය තියෙනවා mosque පල්ලි කීපයක්ම තියෙනවානේ ආසන්නනේ එක ළඟ තියෙන්නේ අපිට දුර බැලුනොත් කිලෝමීටරයක් තුල කොච්චර තියෙනවද කියලා මෙන්න මෙතන කිලෝමීටරයක් විතර වගේ ඇතුළු පල්ලි තුනක් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් දෙකක් තිබුණොත් ඒ කිලෝමීටරයක් වෙන්නේ අපිට ස්කේල් එක හිතා ගන්නත් පුළුවන් මේක right ස්පාසල් තියෙනෝනේ ගොඩාක් පොදු ස්ථාන තියෙනවා ජනගහනය වැඩියෙන් වැදෙන්නේ මේකට මේ වගේ ප්‍රශ්න කරාට පස්සේ පුතේ ඔබට උපරිම ලකුණු ගන්න පුළුවන් විභාගෙදි මේ වගේ අපි ඉගෙන ගන්න තියරි ඉගෙන ගන්නවා වගේම පේපර් සාකච්ඡා කරනවා පේපර් සාකච්ඡා කරනකොට ගැටලු අහුවෙනවා ඒවට right අපි තව ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරමු මේක දෙවනි කොටස මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරමු අපි carefully study the world map provided to you and answer the questions given below right of the mountain ranges shown by three letters A B C which letter denotes the Pyrenees mountain range right Pyrenees mountain range then තියෙන මේ විදිහට තියෙන්නේ A B C
මම ප්‍රශ්න ටික කියවන්න ඊට පස්සේ මේ මැප් එක නිතරම තියාගන්න මේ විදිහට A B C right Pyrenees mountain නිකේතදු which letter මේ දින A B letter C method letter C Nikitadu, can you read your answer, please? Letter B. Letter B කියලා යා කියනවා. No. Letter B නෙවෙයි. පුතාලගේ 10 පුත ළඟ ඇති ගණන්ටක් ගාලා text සර් ඒ ඇල්ප්ස් නේ. Alps තියෙන්නේ. Alps තියෙන්නේ. Letter C වලින් තියෙන පුතේ Caucasus කියන රංගුවේ තියෙන. 9 දී ඉගෙන ගත්තේ අපි. boundary එකක් ඇටියෙ. Caucasus theorem. මේ ඔබට දීලා තියෙන්නේ විභාගයේදී ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ 9 10 දීපු නැති එකක් තමයි දීලා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා නැහැ. උනා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන 22 පිටුව ගන්න. 22 පිටුව ගන්න. දීපු ඒවා ඇසුරින් ඒවා දන්නව නම් මේ ටික පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔබට බුද්ධිමත්ව හිතන්න දාලා තියෙන්නේ. right? ඒකට පේනවා අපිට යම් පණිවිඩයක් දෙනවා මේ පොතේ දීපුවට එහා සමහර වෙලාවට අහන්නත් පුළුවන්. right මේ හරිය තියෙන්නේ මේ මෙතන Caspian Sea Caucasus Mountain මේ Black Sea තියෙන්නේ මේ Black Sea boundary හැටියට අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ හරිය Europe එහෙනම් මෙතන මේ A අකුරෙන් පෙන්නන්නේ එතකොට A අකුර තමයි ඉන්න ඕනේ ඒක A අකුර එනවා letter A වලින් පෙන්නන්නේ එතකොට Pyrenees mountain range Pyrenees Alps තමයි B වලින් පෙන්නන්නේ. මාක් කරගන්න ඒව හරියට. Of the three peninsula shown by letter D, E, F, what is the letter that denotes Florida Peninsula, which was devastated by a cyclone recently? Cyclone බලපානව නිතරම Florida වලට. Florida. එහෙනම් Florida තියෙන්නේ මොන රටේද? Florida කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. Florida කියන්නේ peninsula එක. Peninsula. බලන්න එතකොට අකුරු D E F හොයා ගන්න ඕන. මෙන්න D. මෙතන D තියෙනවා. මේකත් අර්ධ දීපයක් මේ D. E. E letter. Where's E? Here, මෙතන තියෙනවා. එක ළඟ සර් තියෙන. F මෙතන තියෙනවා. ෆ්ලොරිඩා මේ බලන්න ඇමරිකාවේ USA වලටයි ෆ්ලොරිඩා F අකුරෙන් පෙන්නන. letter F. එහෙනම් ෆ්ලොරිඩා peninsula. Florida peninsula shows letter F. Letter F. Right? ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. letter F. මම ඒව අන්ඩර්ලයින් කරන්න. letter F. මේකේ letter A. 3 of the three letters G, H, J, which letter denotes Lake Victoria? Lake Victoria. Niketadu? Lake Victoria. Nile ගඟ පටන් ගන්න එතකොට මේ දින H. H අකුරෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. Victoria. Lake Victoria. G වලින් පෙන්නන්නේ මොනවද? මේ G අකුරෙන් Chad කියලා. Chad Lake Chad. Lake Chad කියන එක. C H A D Chad. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ මෙතන. right? J අකුරෙන් පෙන්නන්නේ. Nyasa. ඒක ප්‍රොනන්සියේෂන් එක මම අහලා නැහැ මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. NYASA. right? මේ J අකුරෙන් පෙන්නන්නේ. Ni ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. Nyasa. ඒක ඉංග්‍රීසි වචන නෙවෙයි මේවා නිකන් අප්‍රිකා මහද්වීපයේ ඒ භාෂාවන් Nyasa. right? Chad. මේ වික්ටෝරියා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනයක් ඒක. Regina, Victoria Regina. Of the area shown by letter KLM, which letter denotes the ocean area affected
by cyclones known as Willy Willy. Willy Willy. බලන්න KLM. K ඕස්ට්‍රේලියාව ආසන්නේ තමයි විලි විලි බලපාන්නේ මෙන්න මෙයා. K. K. ඒ හැරියට තමයි විලි විලි. විලි විලි. මේ ඕස්ට්‍රේලියා. Yes. Tokyo Industrial Region PQR. මේ අතරින් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මොන letter එකද? Yes, PQR. Of the location shown by PQR, what is the letter that shows the location of Tokyo Industrial Region? Letter P. Letter P වලින් තමයි පෙන්නන්නේ. P letter. Letter P. Tokyo Industrial Zone. මේ ප්‍රශ්නෙත් ලකුණු ලැබෙන්නේ මේ විදිහට ඔබට 5 marks. B වලට 5 marks. A part වලට 10 marks. Now C. Part C. මේ විදිහට තියෙන්නේ C. බලන්න මේ C කොටස මේ පේපර් එකේ වැටලා තියෙනවද ඔයාලට ඒකප් එකේ තියෙනවද මේ C කොටස? C කොටස නේ නෑ සර්. ඒ කොටසෙන් පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්න නෑ සර් ඒකේ. ඒකේ ඉච්චරයි තියෙන්නේ. හරි. ඕන මේ ටික දක්වා කරලා තියෙනවා නේ. හරි. අපි පාඩම කරමු එහෙනම්.